میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا, شاید میری وجہ سے خوش نہیں. آپ کے دن وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے. آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوخ کرتا ہے. یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے, پیار کا انداز. یہی بنیاد تھا اس بات کی. یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صمد لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, غلطی سے نکلا ہے منہ سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا, ہاں اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے, ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے. جب اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا. ہاں ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے دوستو, ہاں عبد الرحمن بن ثعلبہ, عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نوجوان صحابی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے عبد الرحمن بن ثعلبہ. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا. جب کسی کام سے بھیجا تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی, تو ایک صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا. تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر. تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھی. ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی, ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کیا. یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد, یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے, چھپ گئی. اللہ کے نبی انتظار کر رہے, عبد الرحمن کو بھیجا, آیا نہیں. پورا دن گزر گیا, کہاں رہ گیا بھائی, کہاں رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے, کہاں چلا گیا. تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں. کہا وہ فرمایا, آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو. تو یہ حضرات باہر نکلے نا, ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے, 2 دن ڈھونڈتے رہے, کو پتہ نہیں چلا. پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا. اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے, میں اس کو سنتا ہوں, وہ رات کے وقت نکلتا ہے, کہ اسے غار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے, کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر. کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے. تو رات کو یہ نکلے باہر, عبد الرحمن بن ثعلبہ اسی طرح روتے ہوئے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی. تیسرا دن ہے کہ معافی مانگ. تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا, ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس. فجر کے بعد حاضر کیا, یا رسول اللہ. جب آپ نے فرمایا کیا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا, ایسا گناہ ہو. ارے بھائی کیا ہوا, بتاؤ. بہت روتے روتے بتایا, مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں ان کو بال سکھا رہی تھی, میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر. تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے, میں اللہ سے معافی منگوا دیتا. روتے رہے نہیں, اسی حالت میں بیمار ہو گئے. اسی حالت میں بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا عبد الرحمن سے یہ کہو, عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں. اس سے کہو اب راضی ہو جائے. اس سے کہو اب راضی ہو جائے, اب ٹھیک ہو جائے. جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں تو اتنا کریم ہے اللہ. ہاں جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی, معاف کیا. غلطی ہوگی, غلطی ہونا انسانیت, انسان ہونا, غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دور کے, یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے, جو حضرت عبداللہ اندلسی کے
मजाज थे, पुराने बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। तो हालत कशफ में बैठे हुए तो इनको कशफ हुआ अल्लाह की तरफ से कि ऐ शिबली, अगर तेरे ऐब लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक इंसान ऐसा ना हो जो तेरे सलाम का जवाब दे। तो हज़रत शिबली ने अर्ज की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी रहमत की वसअत लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक आदमी भी तुझे सजदा करने वाला ना रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शिबली तू हमारे राज को राज रख, हम तेरे राज को राज रखते हैं। हाँ, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है। हाँ, रहम ही रहम है बंदों की, रहम ही रहम है। हम अभी जिस हाल में गुजर रहे हैं ना, हम जिस हाल से भी गुजर रहे हैं, हमें सिर्फ तौबा करने की जरूरत है। हमें सिर्फ तौबा करने की जरूरत है, हमें सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा मेरे दोस्तों अपना हक छोड़ने वाले बन जाओ, अल्लाह से लेने वाले बन जाओ। अपना हक अगर खुद मांगोगे तो फिर अल्लाह से क्या लोगे, फिर हम अल्लाह से क्या लेंगे। हाँ, अखलाक अच्छे कर लो, कड़वी कुसैली बात आगे से जवाब मत दो। हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। मैंने लगाया इसको, कोई नहीं बेटा, हाँ, नाराज थोड़ी होते हैं। हाँ, एकदम तू ऊपर ऐसे देख रहा है, क्या हो गया? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी किसी ने सिख सुना दी, किसी ने टिका दी, अरे चुप भी करके देखो यार, चुप करने का भी मजा है। हाँ, ये आजकल मैं देखता हूँ एक वो चल रहा होता है, एक SMS चला रहे होते हैं, एक अपनी मतलब लोग अपनी बकवास चला रहे होते हैं अपने दिमाग से, फजूल बातें कि मुझे माशरे में बुराई का इतना अफसोस नहीं, मुझे माशरे के अच्छे लोगों के चुप रहने का ज्यादा अफसोस है। अरे भाई, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब फसाद हो रहा हो घर में बैठे रहो, निकलो ही नहीं बाहर। जो आदमी अंदर घुसेगा वो फसाद में इजाफा करेगा, क्योंकि 4 चपेड़े पड़ेंगी उसको। हाँ, वो को वक्त का नबी थोड़ी है कि इतने खूबसूरत इखलाक होंगे 4 चपेड़े खा के भी वो बैठ जाए। जब उसको 4-5 पड़ेंगी तो वो कहेगा यार ऐसी कम तैसी, वो 6-4 और टिकाएगा आगे से। हाँ, तो जितने लोग ऐड होते जाएंगे फसाद उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जब फसाद किसको कहते हैं? फसाद उस हाल को कहते हैं जिसमें यह पता ना हो कि सही कौन है और गलत कौन है। मुफ्ती रफी साहब फरमा रहे थे, मैं मुफ्ती रफी साहब की बात बता रहा हूँ, उस्मानी साहब की दामद बरकातुहू की। फसाद होता ही है पता ही ना हो भाई सही क्या है गलत क्या है, सच पे कौन है और झूठ पे कौन है। हाँ, कोई मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूं, आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं। भाई मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूं ना, तो कोई आपसे भी तो पूछे आप किसको इंतहा पसंद कह रहे हैं। आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं, तो कौन है इंतहा पसंद? हाँ, मैं क्योंकि आपको इंतहा पसंद समझता हूं, मैं आपकी जान का दुश्मन, आप मुझे इंतहा पसंद समझते हैं, तो आप मेरी जान के दुश्मन। खत्म होगी बात। तो फिर इस बात का फैसला कौन करेगा? इसी को फसाद कहते हैं, इसी को फसाद कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये अल्लाह डालते हैं, दिलों को फाड़ देते हैं एक दूसरे के लिए, दिल फट जाते हैं। हाँ, तौबा तौबा तौबा, लोगों को तौबा पे डालो। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत है हमें माफ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दे। फौरन माफी आ जाती है। 100 इंसानों के कातिल को जिस रब ने माफ कर दिया, और वो था भी बनी इसराइल में से, इस उम्मत में से भी नहीं था भी बनी इसराइल, उसको माफ कर दिया। फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी क्या पिलाया, अल्लाह ने उसकी मगफरत कर दी, उसको अपनी वलिया बना दिया। तो भाई हम इतने बुरे तो नहीं हैं, हम माफी मांगेंगे हमें नहीं माफ करेगा। मेरे दोस्तों, आप नौजवान लड़के ना साथ देना किसी ऐसे को जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अलावा अपनी तरफ बुला रहा हो। मत साथ देना उसका, मत साथ देना, नहीं देना। वो खुद तो जा रहा है जहन्नुम में, तुम्हें साथ लेके जाएगा। हाँ, और जब उस दिन तुम अल्लाह से कहोगे ना, या अल्लाह इसने मरवाया मुझे, तो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह मैंने कोई इनका बाजू थोड़ी पकड़ा था, खुद आए ये खबीस, हाँ इनकी वजह से तो मैं मर रहा हूं, ये ना आते तो मैं भी ना जाता। याद रखना मेरी ये बात, याद रखो मेरे दोस्तों इस बात को। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे,
अगर अल्लाह के दीन की दावत न दी, मौलवी यूसुफ साहब का मैं की बात बता रहा हूं, अगर तुमने अल्लाह के दीन की दावत नहीं दी तो लोग लेबर यूनियनों में जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे, वहां मुसलमान काफिर, वहां मुसलमान फासिक फाजिर सब साथ हैं, फिर ये दीनदार भी उन फासिकीन और फाजरीन के कहे पे चलेगा। ये फरमाया करते थे, ये मैं उनके बयान की बात बता रहा हूं आपको। वो सियासी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे, फिर ये नेक दीनदार लोग भी उन सियासी पार्टियों के मैंडेट पर चलेंगे, बावजूद इसके कि जानते होंगे कि ये गलत है। ये मौलवी यूसुफ साहब की बात बता रहा हूं उनके बयान में। और ये उनका हजरत का तो इंतकाल 1964 में हुआ, हजरत का इंतकाल 1964 में हुआ। आप उस बयान को पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का बयान है। हाँ, उम्मत जब अपना काम नहीं करेगी तो फिर ऐसे होगा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आप देखोगे क्या कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे ही तो हैं सब, ये हमारी औलादे ही तो हैं, ये हमारे ही तो हैं। और किसके हैं ये सब? ये हमारे ही। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह आपका बैठना कबूल करे, अल्लाह आपका बैठना बहुत कबूल करे। अल्लाह मेरे भाई शफीक साहब को और इनके घर वालों को और इनके साथियों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।